वन महोत्सव दुर्गापुर महकमा शासक के उद्योग से शनिवार की सुबह को महकमा शासक दफ्तर से एक रैली छात्र छात्राओं को लेकर निकाला गया। यह रैली महकमा शासक दफ्तर के सामने श्रवणो पार्क में वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पन्नाबलम एस, राज्य के पंचायत व ग्रामीण तथा समन्वय मंत्री प्रदीप मजूमदार, अड्डा के अध्यक्ष कवि दत्त, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड के चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, महकमा शासक डॉक्टर शारफ चटर्जी, SBSTC के अध्यक्ष सुभाष मंडल, दुर्गापुर नगर निगम के कमिश्नर अब्दुल कलाम इस्लाम, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर के DFO अनुपम खान तथा वीडियो एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने एक पौधे में पानी डालकर वन महोत्सव की सूचना दी। कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया। जिला शासक ने अपने वक्तव्य में कहा कि आयोजन करा हुए आज के एटाते उपस्थित आছেন আমাদের মাননীয় मंत्री सर प्रदीप मजूमदार सर, ऑनरेबल MIC PNRD डिपार्टमेंट एवं कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और उपस्थित आছেন माननीय कवि दत्त महोदय चेयरमैन ADDA और उपस्थित आছেন माननीय चेयरमैन SBSTC এখানে उपस्थित आছেন सुभाष मंडल महोदय और আমাদের समस्त अधिकारिकরা वन विभाग एवं আমাদের স্থানীয় আমাদের लोकल प्रशासनेर सबाई आছেন, CCF মহাশয় উপস্থিত আছেন, DFO বীরভূম মহাশয় উপস্থিত আছেন, DFO দুর্গাপুর, যেখানে উনি এবং আমাদের মহকুমা শাসক মিলিয়ে এত সুন্দর অনুষ্ঠান, এত ইনোভেটিভ অনুষ্ঠান প্ল্যান করেছেন, ওনারা উপস্থিত আছেন, SDM দুর্গাপুর এবং DFO দুর্গাপুর এবং আমাদের DFO বাঁকুড়া, ADFO বীরভূম ইনারাও উপস্থিত আছেন और MD SPSTC उपस्थित आছেন, कमिश्नर DMC उपस्थित आছেন और আমাদের ভিডিও দুর্গাপুর, ফরিদপুর, পাণ্ডবেশ্বর, আন্ডাল, ভিডিও কাকসা ইনারা সবাই উপস্থিত আছেন और সমস্ত টিমই এখানে উপস্থিত আছে। ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত আছেন और वन বিভাগের সমস্ত আধিকারিকরা উপস্থিত আছেন, ভলান্টিয়াররা উপস্থিত আছেন और মিডিয়া বন্ধুরা উপস্থিত আছেন। আপনাদের সকলকে আমি जिला प्रशासन पक्ष থেকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের যে বড় মহোৎসব এই যেটা মনসুন পিরিয়ডে আমরা যেটা গাছগুলো বিতরণ করি এবং লাগাই, এটা হচ্ছে আমরা এখন থেকে শুরু হয়েছে, এই মাস থেকে। গাছ লাগানোর কি লাভ আছে এটা নিয়ে আমাদের মন্ত্রী স্যার আছেন, অন্যান্য অতিথিরা আছেন, ওনারা বিস্তারিত বলবেন। আপনারা একটা ওয়ার্কশপও অ্যাটেন্ড করেছেন। আমি এতটুকু বলতে পারি, मंत्री प्रदीप मजूमदार वन महोत्सव को लेकर कहा कि दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सर्विस रोड पर निकासी नाले में एक गाय फंस गई थी। आपको बता दें कि काफी कोशिशों के बावजूद स्थानीय निवासी उस गाय को निकालने में असफल रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। आखिरकार क्रेन की मदद से गाय को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सका। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पशु जीवन फाउंडेशन के अध्यक्ष ईशान कश्यप ने अपनी बातें रखी। जी, घटना ऐसा था कि यहाँ पे गाय फंसा हुआ था बहुत देर से। हम लोग को फोन आया था फायर ब्रिगेड से और अपना पूरा प्रशासन से, और हम लोग को बोला गया कि गाय फंसा हुआ है। हम लोग NGO से हैं, बिलोंग करते हैं। हमारा NGO का नाम है पशु जीवन फाउंडेशन और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। कैसे निकाला गया है? बहुत देर का कोशिश के बाद गाय जब नहीं निकल रहा था तो उसको आगे धीरे धीरे बढ़ा के, उसके बाद क्रेन मंगा के, जो हम लोग को स्पेस वहाँ पे जहाँ पे गाय फंस चुका था, फिर वहाँ से हम लोग क्रेन के द्वारा उसको तोड़ के निकाला गया है। 1.5 से 2 घंटा क्रेन उसमें लगा हुआ था। क्रेन अपना सामान सब निकालने के बाद फिर उसके बाद लोकल हेल्प का मदद से, आदमी, पीपल और जितना प्रशासन की मदद से थे और जितने सब कोई लोग थे, सबके मदद से हम लोग उसको पूरा कर पाए हैं और अभी गाय एकदम ओके है।
क्वेश्चन है जो जी। कि सर्विस रोड है, जी। सर्विस रोड के बगल में एक आप ड्रेन जैसा है, जी कहीं कहीं ड्रेन पूरा भराट ही नहीं किया, जी मतलब ब्लॉक जी जैसा लगा, जी जी जिसके कारण ही क्या जो ये घटना हो रही है। जी जी जी, देखिए मैं इसके लिए पूरा हूँ कि वो गैप सब भी छोड़ा गया है ड्रेन के क्लीनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन मेन हम लोग को दिक्कत आती है जिसका गाय है वही उसका ध्यान नहीं रखता है। तो जो अपना गाय को बाहर छोड़ रहा है उसको मेन ध्यान उसको रखना चाहिए, ठीक है। प्रशासन आदमी तो सपोर्ट कर ही रहा है उसके लिए, आपको जब तक आदमी लोग जिसका पालना है वही उसका टेक केयर नहीं करेगा तो आदमी लोग कितना देख पाएगा। मेन बात है कि वो सब गैप तो छोड़े गए क्लीनिंग के लिए कि ड्रेनेज भर जाएगा तो ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन इशू तो हमारी यहाँ जाती है कि जो आदमी लोग गाय पाले हैं वो उसको रोड पे छोड़ देते और टेक केयर नहीं करते। तो मेन इशू यही है कि जो अपना गाय रखे हैं वो उसके साथ जाए, वहां पर ग्राउंड में जाए, जहाँ पे जा रहा है उसको चराना है, आप जाइए उसके साथ और उसके साथ आइए। तो इसमें एक्सीडेंट केस भी हम लोग का कम होगा और ये सब केस भी हमारे कम होगी। मेन इशू यही है। गाय का जो बछड़ा है अभी कैसा है? अभी एकदम उसका कंडीशन अच्छा है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो अपना आराम से चली गया है अभी। मेरा नाम ईशान कश्यप है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नागराकाटा के खैरबारी में शुक्रवार रात खेत में काम करने के बाद घर लौटते समय एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने मार डाला। पुलिस सूत्रों ने मृतक की पहचान बसंत उरांव के रूप में की। वह 35 वर्ष का था। उसका घर कालीबारी लाइन चा बागान भगतपुर में है। ज्ञात हुआ है कि बसंत उरांव पिछले 5 वर्षों से खैरबारी में अपनी बहन के घर रह रहा था। वह काम करता था। कल शाम लगभग 7:30 बजे वह खेत में काम करने के बाद नदी में हाथ पैर धो रहा था। उसी समय एक हाथी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर स्थानीय निवासी उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे उसे पहले नहीं बचा सके क्योंकि हाथी पास में ही खड़ा था। जब हाथी थोड़ा दूर चला गया तो स्थानीय निवासियों ने उसे बचाया और उसे सुलकापाड़ा ग्रामीण अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही 2 स्थानीय पंचायत सदस्य लतीफुल इस्लाम और मंजूरुल हक तुरंत पहुंचे। नागराकाटा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दुखद घटना से इलाके में मातम छा गया है। কোন জায়গাটা এটা? একটা খড়বাড়ি তারপরে কি করছিল উনি? দিনভর কাজ করলাম ক্ষেতের মধ্যে, এটা 6টার সময় স্নান করতে গেল। 6টার সময় তো আন্ধারও হয় না, তারপরে ওই যে আসে মাইরে দিল। ওটা তো বলতে পারি না, আমি তো আমার হোশে ছিল না। না আপনি সামনে ছিলেন নাকি? আমি সামনে ছিলাম না, আমি বাড়িতে কুয়ার মধ্যে স্নান করতেছি। আপনার কি হয়েছে? মারা গেছে? মামা বাবা কি নাম ওনার? বাসান ওরাও, বাসান ওরাও। বাসান ওরাও। বয়স কত হতে পারে? বয়স তো বলতে পারবো না আমি। আচ্ছা, বাড়িটা কোন জায়গাটা বলবো? আমার খড়বাড়িতে বাড়ি, আমার মামা ভগতপুরে। ভগতপুরে। উনি এখানে কি করতে আসছেন? আমাদের বাড়িতে থাকে, আমার বাড়িতে কাজ করে। এখানেই থেকে কাজ করে? হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই থাকে। আপনার নামটা কি? সাবিত্রী ভগত। আজকে কি হয়েছে? প্রচুর ভিড় এই সুলকাপাড়া হাসপাতালে। আজকে সন্ধ্যা 7টা 7:30 নাগাদ খয়েরবাড়ি কাঠখোল বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে একজন ভগতপুরের লোক ও দিদির বাড়িতে অনেকদিন ধরে থাকে এখানে খয়েরবাড়িতে। ওইখানে আসছে, নাম হচ্ছে বসন্ত উরাও, 35 বছর বয়স। সে নদীতে গেছে হাত পা ধুইতে, তখনই হঠাৎ করে একটা বন্য হাতি এসে তাকে আক্রমণ করে এবং তাকে দাঁত দিয়ে মাথার মধ্যে মারে। ও সেখানেই মৃত্যু হয়ে যায়। এখন কি ডেড বডিকে হাসপাতালে নিয়ে আসে? হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রামবাসী এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বলা হয়েছে, পুলিশ এসছে, পুলিশ প্রশাসন আসছে, আমরা সবাই আছি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड 3 में एक 150 साल पुराना मकान ढह गया। पुराना मकान ढहने से एक की मौत हो गई। इसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि पानीहाटी नगरपालिका द्वारा कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद मरम्मत नहीं कराई गई। कल रात जब मकान ढहा उस समय 58 वर्षीय देव कुमार शिमानी इसी मकान में सो रहे थे। उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय पानीहाटी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मकान के ढहने से इलाके में दहशत फैल गई है। পানিহাটি পৌরসভায় আন্ডারে এরকম একটা পুরনো অনেক বাড়ি রয়েছে, তার মধ্যে এরকম একটা বাড়িতে এরকম ঘটনা ঘটলো, কি বলবেন? না, সত্যি দুঃখের বিষয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। 100 বছরের ওপর বাড়ি, স্বাধীনতা আন্দোলনের আগের বাড়ি। অতএব এই বাড়িকে বারবার ধরে ওদের বলা হয়েছিল ভাঙার জন্য, এবং আমরা আজকেই নোটিশ করে দিচ্ছি সমস্ত বাড়িগুলো, কারণ মানুষের জীবনের দাম সবথেকে বেশি। এটা ভাই ভাই প্রবলেম, যার জন্য এই বাড়িটাকে ভেঙে আর নতুন করে ওরা তৈরি করেনি। এই প্রবলেম থেকেই আজকে একটা মানুষ চলে গেল। আর যাতে কোনো মানুষ যাতে না যায়, তাই আমি পাড়ার লোকদের সাথে কথা বলেছি, ক্লাব কমিটি বান্ধব পাঠাগারের সাথেও কথা বলেছি, যাতে পাড়া এবং ক্লাব কমিটি সবাই মিলে ইনভলভ হয়ে পৌরসভা সহযোগিতা করবে। এই যে সমস্ত বাড়িগুলো আছে
যেগুলো 100 বছর উপরে। এই দেখছেন না বাদিকে আরেকটা বাড়ি রয়েছে, তাদের পৈতৃক সম্পত্তির বাড়ি, সব ভাই ভাই। সামনে আরেকটা বাড়ি রয়েছে। এই বাড়িগুলো যাতে আগামী দিনে ভেঙে ফেলা হয়, নতুন কনস্ট্রাকশন হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি এদের কাছে অনুরোধ রাখবো। আর পৌরসভার পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার আমরা করছি। পানিহাটি পৌরসভার আন্ডারে তো গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে এরকম বহু বাড়ি রয়েছে যেগুলো 100 বছর পুরনো, কিছু কিছু বাড়িকে হেরিটেজও ঘোষণা করা হয়েছে। তা এই বাড়িগুলো যেগুলোর অবস্থা খারাপ সেগুলোর দেখুন, আমরা তো পৌরসভার থেকে কি করতে পারি? পৌরসভার থেকে আমরা চিঠি করে তাদের দিতে পারি যে আপনার বাড়ি বিপজ্জনক বাড়ি, ইমিডিয়েটলি ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করুন, নাহলে যে কোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটবে। আমরা তারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বাড়ির পোর্শনটা আছে সেটাও খুব বাজে পরিস্থিতি, যে কোনো সময় সেটা ভেঙে পড়বে। 6 নম্বর ওয়ার্ডে একটা বাড়ি আছে, সেটারও খুব বাজে পরিস্থিতি, ভেঙে পড়ার পরিস্থিতি আছে। আমরা এই বাড়িগুলোকে আইডেন্টিফাই করে প্রত্যেককে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে যাব এবং চিঠি এবং সমস্ত রকম তাদের পৌরসভা থেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেবো যে আপনারা এই বাড়িগুলোকে ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করুন। তাতে পৌরসভা যদি কোনো সহযোগিতা করতে হয় আমরা অবশ্যই করব। কোনো মানুষ যাতে আর মারা না যায়, কোনো মানুষের জীবন যাতে না যায়। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। एक तरफ जहां घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, वहीं दूसरी ओर नियति ने ऐसा खेल खेला कि खुशियां मातम में बदल गई। मालदा जिले के चांचल थाना अंतर्गत सिमुल तल्ला गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हे की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृत युवक की पहचान 23 वर्षीय जाहिदुल इस्लाम के रूप में हुई है। शुक्रवार की रात उसका निकाह होना था। घर में रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ थी, चारों ओर खुशी का माहौल था, लेकिन शादी से महज 2 घंटे पहले वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार जाहिदुल शादी से पहले घर से जरूरी सामान खरीदने निकला था। जब वह मालतीपुर क्लब के पास पहुंचा तब सामने से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त उसका बाइक से नियंत्रण छूट गया और वह सड़क पर गिर गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। जाहिदुल की असमय मौत से पूरा परिवार और गाँव वाले सदमे में है। जिस घर में बारात निकलनी थी वहाँ अब मातम पसरा हुआ है। यह दर्दनाक हादसा लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में गहरा दुख छोड़ गया है। সন্ধ্যা 7টা নাগাদ আমার কাকার ছেলে জাহিদুল ইসলাম সে শামসি জিয়াগাছি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল করে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে গোবিন্দপাড়া ক্লাবের কাছে যে টার্নিংটা আছে, হয় গাড়িকে ওভারটেক করতে যাক বা সে নিজে সাইড দিতে যাক কাউকে, সেখান থেকে শোনা কথা, সেখান থেকে মিস্টেক করে রাস্তার পাশে বাস রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে পড়ে যায়। সেই বাস সিট থেকে যেয়ে ছিটকে গিয়ে ইঁটে লেগে, ওখানকার স্থানীয় লোকের যা বক্তব্য যে সে ওখান থেকে বাসে লেগে ছিটকে গিয়ে ইঁটে গিয়ে তার মাথাটা পুরোটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, স্পট ডেড হয়েছে। খবর জানতে পারলাম, আমরা বাড়ি থেকে সব ছোটাছুটি করলাম, জানতে পারে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের ছেলে, আমাদের কাকাতো ভাই, একটু উঠিয়ে ওখান থেকে হসপিটালে নিয়ে আসলাম। হসপিটালে নিয়ে এসে তো আমরা সেটা মালতীপুর গ্রামীণ হসপিটাল, সেই হসপিটালে আমরা নিয়ে এসেছি, সেখানে এখনও আছে এখন পর্যন্ত। এই অবস্থা সন্ধ্যা 7টা নাগাদ এই ঘটনাটা ঘটেছে আজকে। আচ্ছা, না এটা লোকের হয়তো শোনা কথা হয়তো, কিন্তু সে আজকে বিয়ের ব্যাপার ছিল, সন্ধ্যার সময় তার রেজিস্ট্রি বিয়ে ছিল। আচ্ছা, তার গায়ে হলুদও আছে। যা হোক, তার ভাগ্য বাড়ি ফেরার পথে তেল পড়ে আর এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। চাইছি এটা প্রশাসন যে এতদিন থেকে মাইকিং করছে, রাস্তার ধারে দুধারে কোনো পিডাব্লিউতে অবৈধভাবে কোনো কারবার চলবে না, ইট পাটকেল থেকে শুরু করে বালিগিঠি, সেই সব জিনিসগুলো মানুষ কিন্তু সরাচ্ছে না। এমনকি প্রশাসনও সেগুলোকে চোখ মুখ কান বন্ধ করে সেগুলো দেখেই চলছে। আজকে কিছুদিন আগে সেই জায়গায় একটা সেম ঘটনা ঘটেছিল, সেভাবে নিহত হয়ে মারা গেছিল ছেলেটা। আমার নাম জাহিরউদ্দিন, বাড়ি শিমুলতলা, ছেলে। ব্যুরো রিপোর্ট PBTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
जहरीले सांपों के एक समूह ने स्कूल की सीढ़ी के नीचे अपना ठिकाना बना लिया था। वन कर्मियों ने आकर 13 कोबरा के बच्चों को बचाया। जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट हाई स्कूल में घटना सामने आने के बाद से सभी आश्चर्यचकित है। पता चला है कि एक स्कूली छात्र ने शुक्रवार दोपहर के आसपास बानरहाट हाई स्कूल की दूसरी मंजिल के सीढ़ियों के नीचे कमरे से एक कोबरे के बच्चे को निकलते देखा। जब उसने प्रधानाध्यापक को मामले की जानकारी दी तो स्कूल के अधिकारियों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के बिनागुड़ी वन्य जीव के वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कोबरा के बच्चे को बरामद किया। जैसे सीढ़ियों के नीचे कमरे का फर्श तोड़ा गया, एक के बाद एक कोबरा बाहर निकलने लगा। शाम तक उस कमरे के फर्श तोड़कर 13 बच्चे कोबरा को बचाया गया था। इसको लेकर विद्यालय में दहशत देखी जा रही है। আপনারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের থেকে এসেছিলেন বানারহাট হাই স্কুলে, কটা সাপ পেলেন? আমরা এখানে আসছি মোটামুটি আসার পরে প্রথমে পেয়েছিলাম একটা, তারপরে একটুখানি আর হচ্ছে সে অপেক্ষা করলাম, অপেক্ষা করার পরে একটা পর একটা বেরোচ্ছে এতক্ষণে মোটামুটি 11টা সাপ ধরা হয়েছে। এটা কি সবগুলো কি সাপের বাচ্চা? হ্যাঁ, সবগুলো সাপের বাচ্চা। এটা গোখর সাপের বাচ্চা, একে ইংরেজিতে বলে স্প্যাকটিক্যাল কোবরা। আর এই সাপের হচ্ছে বলতে গেলে ডিম পারে মোটামুটি 25 থেকে 28টা মতন ডিম পারে। আচ্ছা, তাহলে কি এখনো নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো ব্যাপার নেই? 11টার মতো ধরা পড়লে আরও থাকতে পারে? তাহলে থাকতে পারে, আর কিছুগুলো অনেকগুলো খোলস যেমন দেখলাম কিছুগুলো বেরিয়ে গেছে, হয়তো বেরিয়েও যেতে পারে বা এখন থাকতেও পারে, পুরো কনফার্ম বলতে পারতেছি না আছে বা নেই। আচ্ছা, আপনারা কোন রেঞ্জ থেকে এসেছিলেন? আমরা বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্পট থেকে এসেছি। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম রাহুল বর্মন। ওই দেওয়াল এবং ওই গর্ত তারা হাতুড়ি, শাবল ইত্যাদি দিয়ে ভেঙে আপাতত তারা 12টি মতো সাপের বাচ্চা তারা ধরে নিয়ে গেলেন এবং সেই সাপের যে মানে যার বংশধর তারা, সেই মূল সাপটিকে এখনো পাওয়া যায়নি। আমরা স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমাদের স্কুলের সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী আতঙ্কিত। যদিও বিপদ হয়নি, কিন্তু যদি দুর্ঘটনা বশত কোনো রকম হয় তাহলে তো আর কিছু করার থাকবে না। আমরা নিয়মিত কার্বলিক অ্যাসিড বা অন্যান্য ফিনাইল ইত্যাদি ছড়াই, কিন্তু কোথায় সাপ আছে সেটা তো ধরতে পারি না। উপর থেকে মেঝে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ভেতরে যে ছোট গর্ত দিয়ে ঢুকে ভেতরে যে এতগুলো বাচ্চা, এক কথায় একটা আতঙ্কেরই বিষয়। আচ্ছা, মাত্র 12টা সাপের বাচ্চা ধরা পড়েছে। আমরা সাধারণত জানি গোখর সাপ সাধারণত 20-22টা 25টা মতো ডিম পাড়ে, তো আরও তো সাপ থাকতে পারে। তো কতটা আতঙ্কমুক্ত হলেন এবং কতটা টেনশন থাকে? প্রথম কথা হচ্ছে আতঙ্ক তো একদমই যায়নি। আজকে ফরেস্টের যারা এসেছিলেন তারা বলে গেলেন আগামীকাল একটু ওই জায়গাটায় তারা পরিষ্কার করে কার্বলিক অ্যাসিড সহ দিয়ে গেছেন। আমরা চেষ্টা করব 2-1 দিনের মধ্যেই ওই জায়গাটাকে আবার সিমেন্ট পাথর দিয়ে পুরো বন্ধ করে দেওয়ার। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের আশঙ্কা আরও সাপের বাচ্চা আছে। এখন ওনারা বলে গেলেন, আজকে তো আর করা সম্ভবও নয়, ওনারা বলে গেলেন যদি 2-1 দিনের মধ্যে আবার বেরোয় সাথে সাথে ওনাদেরকে খবর দিতে, এবং ওনারা দ্রুততার সাথেই আসবেন বলে কথা দিয়ে গেছেন, ফোন নাম্বারও দিয়ে গেছেন। এবং আমি আশা করব যাতে যেন বের না হয়। আর বের হলে বা কোনো রকম আমরা আশঙ্কা দেখলেই আমরা তাদেরকে খবর দিব, কারণ সাপ বা কোনো জীবই মারা তো ঠিক নয়, আর আমরা সেটা করবও না, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকেই খবর দেব। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। वामपंथी संगठन SUCI के संस्थापक शिवदास घोष के स्मरण दिवस के पहले आज संगठन की तरफ से आसनसोल के बियानर मोड़ पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया। यहां पर संगठन की तरफ से तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संगठन के शीर्ष नेता सुंदर चटर्जी ने कहा कि आज के हमारे प्रोग्राम হচ্ছে যে আমাদের দলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আগামী 5ই আগস্ট স্মরণ দিবস আছে। সেই স্মরণ দিবস উপলক্ষে বিএনআর মোড়ে আমরা প্রচারে নেমেছি এই সমাবেশে যোগদান করার জন্য। আর মানুষের কাছে আপিল রাখছি, সঙ্গে শিবদাস ঘোষের চিন্তায় সম্বলিত যে বই, সেই বই আমরা বিক্রি করছি।
আর কিছু টাকা পয়সাও আমরা কালেকশন করছি, আর এমনি তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার মিটিং চলছে আর কি 5ই আগস্ট সম্পর্কে। এই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের যে সংগ্রামী জীবন, সেই সংগ্রামী জীবনটা যাতে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় সেইটার চেষ্টা আমরা করছি, এবং এটা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সর্বত্রই এই চেষ্টাটা আমাদের আছে আর কি। হ্যাঁ, এটা আমাদের দলের উদ্যোগে, এসইউসিআইসি কমিউনিস্ট পার্টি তার উদ্যোগেই হচ্ছে। আমার নাম সুন্দর চ্যাটার্জি, আমি পশ্চিমবঙ্গ এই পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক পার্টি, এসইউসিআই কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটির সদস্য। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। फिर एक बार बांकुड़ा में पानी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के पताकोला इलाके में हुई। मृतक का नाम शमीरन माझी है। बांकुड़ा सदर थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज भेजा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के पताकोला गांव निवासी शमीरन माझी रोज की तरह सुबह सुबह काम करने के लिए घर से निकले थे। काफी समय तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग उन्हें खोजने लगे। तभी स्थानीय लोगों की नजर गाँव के एक तालाब में तैरते हुए एक शव पर पड़ी। जब पास जाकर देखा तो वह शव शमीरन माझी का था। लोगों ने तुरंत बांकुड़ा सदर थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ঘটলো কিভাবে ঘটলো? আমি এখানকে আমি জানি কাজে আইছে, দিয়ে আমাকে যখন আসে তখন তো কিছু বলেনি, আমি জানি কাজেই যাচ্ছে। তারপরে ইয়ারে যখন ঘরকে গেছে যে ঘরকে আসেনি, আমরা সে তখন থেকে খুঁজছি, আমিও খুঁজছি, ওরাও খুঁজছে। আমি তার এত দূর এসে তখন ঘুরে পালিয়ে গেলাম, আর দেখিনি বলি, আর এখানে দেখে উনি ওদিকে দেখলেন। তারপরে যে ঘরে যেয়ে বলছে এমনি আবার শুনছি যে জলে পড়ে গেছে। সকালে কখন বাড়িতে বেরিয়েছেন উনি? তখন 8টা বাজবে। এমনি রোজ যেমন কাজে যায় সেভাবে বেরিয়েছেন? হ্যাঁ, সেইভাবেই বেরিয়েছে। গামছাও ছিল একটা আছে। আপনি কে হন? আমি ওর দিদি। আপনার নাম? আমার নাম সেতু বন্ধন মাঝি। দাদা, এই দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো? ও আমার এখানে কাজ করে, সকালবেলায় আমার গোডাউনে এসেছিল। গোডাউন থেকে কখন বেরিয়েছে আমরা খেয়াল করিনি। আমি ওর বাড়িতে 3-4 ধরে দেখতে গেছি, যে গোটায় খুঁজে বোলার পর এইদিকে এসে দেখি ও এখানে পড়ে আছে জলে। আপনি কি অনুমান করছেন? যে মনে হচ্ছে স্ট্রোক হয়ে গেছে। স্ট্রোক কি মাথা ঘুরি পড়ে গেছে। মৃতের নাম? মৃতের নাম হচ্ছে আমরা বান্ডু বান্ডু বলে ডাকি। ওর নাম সমীরন মাঝি। আনুমানিক বয়স 37-38 হবে। আপনার নাম? আমার নাম বুদ্ধদেব দত্ত। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में एक पूर्व सैनिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना 26 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के ओंदा थाना अंतर्गत बहड़ा बांध गांव में घटी थी। इस मामले में आरोपी पूर्व सैनिक समीरन धल के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद बांकुड़ा जिला अदालत ने उसे दोषी ठहराया। आज न्यायाधीश मीर रदीद अली ने समीरन धल को उम्र कैद की सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। ঘটনাটা কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল ঘটনা? সেরকম কিছু হয়নি, নিজে নিজেই। আপনি কিছু করেননি? তাহলে আজকে আপনাকে অভিযুক্ত কেন করা হলো? বাপের বাড়ি, এর বাপের বাড়ি হচ্ছে, মেয়েটির বাপের বাড়ি হচ্ছে পাইকা, যেটা হচ্ছে তাললাগড়া থানায়।
খবর যায়, তারা সমীরণের ঘরে আসে, ঘরে কাউকে পায় না। ছেলে সৌম্যজিৎ মানে নাতি, ওর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে হাসপাতালে আসে এবং হাসপাতালে দেখে নিবেদিতার চিকিৎসা চলছে। এরপর নিবেদিতার ডাইং ডিক্লারেশন ডাক্তার রেকর্ড করে। তারপরে ছেলেটিও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সমস্ত স্টেটমেন্ট দিয়েছিল। সেই জন্য 27/4/2021 তারিখে নিবেদিতার বাবা আতঙ্ক বীর থানাতে অভিযোগ করে। আতঙ্ক বীর বীর ওদা থানায় অভিযোগ করে। ওদা থানায় এই সমীরণ এবং ওর বাবা, মা এবং দাদার বিরুদ্ধে 498A 307 ধারার অভিযোগ নেয়। এরপরে নিবেদিতা 30 তারিখে মারা যায়। পুলিশ চার্জশিট দেয় তোমার 28/7/2021। নিবেদিতার বিয়ে হয়েছিল 21/11/2011 তারিখে। ওর একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স সে সময় 7 বছর ছিল, মেয়েটির বয়স ছিল 3 বছর। 19টি সাক্ষী আমি এক্সামিন করেছি। এই 19টি সাক্ষীর সমস্ত বিচার করে লার্নেড জাজ মীর রশিদ আলী উনি আজকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন। জরিমানা করেছে 10,000 টাকা, ওনাদের 6 মাসের জেল, আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। बांकुड़ा से नुप्राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। प्रधानमंत्री की जनसभा समाप्त होते ही नेहरू स्टेडियम दलदल में तब्दील हो गया और जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने उस जमीन पर धान के बीज बोकर भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई। नारा था जय बंगला। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता जवाबी नारे लगाते देखे। प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में तनाव बना रहा। तृणमूल जिला अध्यक्ष भाजपा की व्यंग्यात्मक आलोचना करके नाटक कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्पात नगरी दुर्गापुर में सरकारी स्वामित्व वाली दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोहरी सभा की। शुक्रवार को दिन भर हुई बारिश के कारण प्रधानमंत्री के जाने के बाद मैदान की हालत पूरी तरह खराब हो गई। पानी जमा हो गया और उसने इसे दलदल में बदल दिया। तृणमूल इस मुद्दे पर मुखर हो गई। जिला तृणमूल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रणजी ट्रॉफी से लेकर बड़े टूर्नामेंट के लिए इसी मैदान का इस्तेमाल किया गया है। इस नेहरू स्टेडियम को दुर्गापुर की धरोहर कहा जा सकता है। दुर्गापुर में दूसरी जगहों पर भी सभाएं हो सकती थी, लेकिन उन जगहों की बजाय उन्होंने खेल के मैदान में सभाएं करके सब कुछ खत्म कर दिया। हम दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के अधिकारियों को पत्र लिख रहे, अगर नेहरू स्टेडियम को जल्द ही उसकी पुरानी स्थिति में नहीं लाया गया तो हम एक बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पलटवार करते हुए जिला भाजपा महासचिव अभिजीत दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की जमीन पर सभा की। अभी 24 घंटे भी नहीं वह पंडाल खोलने का काम चल रहा है। उससे पहले तृणमूल जिला अध्यक्ष आए और धान के पौधे रोपे। वह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह कृषि मंत्री बनना चाहते हैं। আরো বড় আন্দোলন হবে, কারণ এই মাঠ দুর্গাপুরের ছেলেরা খেলাধুলা করে। আমরা এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেভাবে ব্যবহৃত হলো আমাদের পক্ষে খুব লজ্জাজনক। তাই আজকে মাঠের যা অবস্থা, চারিদিকে কাদায় থই থই করছে, ঘাস কোথায় চলে গেল, এত সুন্দর মাঠ সব নষ্ট হয়ে গেল। তাই আমরা প্রতীকীভাবে প্রতিবাদ জানালাম এই মাঠে যে কাদা হয়ে গেছে সেখানে ধান পুঁতে দিয়ে। আমরা সেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে অবিলম্বে এই মাঠের পরিচর্যার ব্যবস্থা করে নিতে হবে, মাঠকে পুনরবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, তা নাহলে কিন্তু আরো বড় আন্দোলন হবে। নরেন্দ্র মোদীর যে সফর শিল্প নিয়ে আসবে দুর্গাপুর, সেটা কি তাহলে কি মনে হচ্ছে যে একটা ভারতে মিশে গেল একদম? কোথায় শিল্প? মোদিজি কি একবারও কোনো শিল্পের উন্নয়নের কথা বলেছেন? বিওজিএল খুলে দেবেন? কোথাও বলেছেন FCI খুলে দেবেন? কোথাও বলেছেন যে সেলের আরো এগিয়ে যাবে? মাননীয় নরেনবাবু পাগল হয়ে গেছে, উনি ভাবতে পারছেন না কি করব।
এখনও 24 ঘন্টা কাটেনি। কাল রাত থেকে এখনও আমাদের ছেলেরা রয়েছে মাঠের মধ্যে রয়েছে, কাজ করছে। আগে স্ট্রাকচার খুলুক, ওনারা বুঝতে পারছেন না কোন জায়গায় এসে কথা বলছেন। এটা কেন্দ্রীয় সংস্থার গ্রাউন্ড, এর তত্ত্বাবধান কেন্দ্রীয় সংস্থা করবে। রাজ্য সরকার নিজের সড়কগুলো দেখুক আগে কি অবস্থা আছে। একটু বৃষ্টি হলে তো 1 হাঁটু 1 কোমর জল হয়ে যায়। নরেন্দ্রবাবুকে বলবো সেখানে যে ধান পুতুন। ওনার পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলে যে অবস্থা রয়েছে, রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে দেখা দিচ্ছে 1 কোমর জল। সেই পাণ্ডবেশ্বরে যে উনি ধান পুতুন, উনি 24 ঘন্টা কাটেনি, এখানে নাটকবাজি করতে এসছেন, ধান পুততে এসছেন। উনি জানেনই না কি হচ্ছে। এখনো স্ট্রাকচার খোলা হলো না, এখনো ট্রাক খালি হলো না, মাঠ তো হবেই। সেটা ওনাকে ভাবতে হবে না। উনি নিজের বিধানসভা, অ্যাকচুয়ালি বিষয় কি হয়েছে জানেন তো, উনি ধান করছিলেন কেন বলুন তো? একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে ওনার কৃষি মন্ত্রিত্ব চাই, জেলা সভাপতি হয়েছে, কৃষি মন্ত্রিত্ব চাই। এই ভিজুয়ালটা যদি দিদি দেখতে পায়, প্রদীপ বাবুকে কেটে যদি ওনাকে মন্ত্রী করে দেয়। মোদিজির বিরোধিতা করছে, মোদিজি সবার বিরোধিতা করছে। দিদির গুডবুকে থাকার জন্য আজকে এই নাটক করলেন উনি। উনি জানেনই না যে 24 ঘন্টা কাটেনি। আমাদের লেবার থেকে শুরু করে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা, আপনারা গান্ধী মোড় থেকে দেখুন রাস্তা পরিষ্কার করছে। 4টে ছোট হাতে আমি নিজে ওইখানে দাঁড়িয়েছিলাম। জেলা সভাপতি তিনি নিজে ধান পুতলেন এবং বলছেন খেলার মাঠ নষ্ট হয়ে গেছে, ফিরিয়ে দিতে হবে। তো ওনাকে বলেন রাজ্য সরকারের ফান্ড থেকে করে দেয় ক্ষমতা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।